बंधु माने खूब शीघ्र आसवाक जाउची होली। तो आपण माने एही पवित्र होली दिन एही गछ को छुई दे आसंतु। एही गछ को छुईबा मात्रे ही आपणकर दारिद्र्यता दूर होइजिब एवं जीवन रे चलिथिबा अनेक गुड़िए समस्या मध्य आपणकर दूर होइजिब। तो आजिर एही भिडियो रे मु आपणको तीनोटी वृक्ष विषय रे कहिबाको जाउछि। एही तीनोटी वृक्ष मध्यरु जदि कोनोसी गोटिए भी वृक्ष को आपण होली दिन छुई देई आसंती तो निश्चित भाବରେ आपणकर दारिद्र्यता सबुदिन पई दूर होइजिब एवं आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिब। तेबे होली दिन आपणको एही वृक्ष मूल रे किछि भोग लगाइबाको पड़िबो। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे आमे वृक्षलता गुडी को देवादेवी मानकर स्वरूप भाବରେ मानि थाउ। सेथिपाई किछि एपरि वृक्षलता रहिछन्ति जेउ मानकु आमे देवादेवी सदृश पूजा मध्य करिथाउ। आपण माने जानन्ति एहार आमर आध्यात्मिक जगतरे वृक्षलता मानकर मान्यता रहिथिबा सहित वैज्ञानिक मानक मतरे मध्य वृक्षलता माने आम मानक पई वरदान सदृश अटंती। कारण आमे माने बंचिबा पई जे अम्लजान व्यवहार करिथाउ ताहा आमे वृक्षलता मानक ठारु ही पाइथाउ एवं आम ठारु बाहारुथिबा विषाक्त गैस जहाकि अंगारकाम्ल गैस ताहाको गछ निज भितर को टाणी नै थाए। तो गछ आम मानक पई केते उपयोगी ताहा विज्ञान रे मध्य वर्णना करा जायछि। एमिति कि आमर जो रोग व्याधि होई थाए सेथिरु मुक्ति पाइबा पई आमे जो औषध व्यवहार करिथाउ ताहा मध्य आमे वृक्षलता मानक ठारु ही पाइथाउ। सेथिपाई आमर हिंदू धर्म रे वृक्षलता गुडी को अत्यंत गुणकारी बोली कहा जायछि। तेबे आमर पृथ्वी रे जेते प्रकारर वृक्षलता रहिछन्ति समस्तंक मध्यरु ओस्त गछर महत्व अन्यतम अटे। वृक्ष मानक मध्यरे एहाको राजा बोली माना जाय थाए कारण ओस्त गछर आयुष अन्य गछ मानक तुलना रे अधिक रही थाए। प्रभु श्रीकृष्ण मध्य स्वयं गीतारे वर्णना करिछन्ति जे से स्वयं ओस्त गछरे विराजमान अटंती। ओस्त गछ प्रभु श्रीकृष्णंकर एक रूप अटे। बंधु माने ओस्त गछरे प्रभु विष्णु एवं मां लक्ष्मी वास करिथांती। तेबे होली दिन आपणको एही ओस्त गछ को छुईकी आसीबार अछि। बंधु माने आमर एभली अनेक वृक्षलता रहिछन्ति जो माने आम मानक पई कल्याणकारी एवं शुभकारी अटंती। एही वृक्षलता माने मनुष्य मानकर जीवनरु एवं शरीररु अनेक प्रकारर कष्ट एवं रोग को दूर करिथांती। तो आजिर एही भिडियो रे मु आपणको एपरि तीनोटी वृक्ष विषय रे कहिबाकू जाउछि जो तीनोटी वृक्ष मध्यरु कोनोसी भी एक वृक्ष को आपणको संध्या समय छुईकी आसीबार अछि एवं आपणको निज साथी रे गोटे लवंग एवं गोटे कर्पूर नेकी जिबार अछि एवं सेही वृक्ष तळे आपणको सेही कर्पूर एवं लवंग को जळाइबार अछि एवं आपणको जीवन रे जहाँ भी किछि समस्या रहिछि आपणकर जहाँ भी किछि मनस्कामना रहिछि ताहाको कहि आपणको सेही वृक्ष को छुईबाको हेबो जहा फଳରେ आपण जेउ समस्या रु मुक्ति पाइबा पाई चाहुछन्ति आपणकर सेही समस्या आपणक जीवन रु दूर होइजिब एवं आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिब। एहा व्यतीत आपण सेही गछ मूल रे कोन भोग अर्पण करिवे ताहा मध्य मु आगको आपणको एही भिडियो रे कहिबाको जाउछि। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने आपण माने जदि जेते रोजगार कले मध्य आपणक पाखरे पैसा रहु नाही कोनोसी ना कोनोसी भाटरे ताहा खर्च होई जाउछि तो आपण माने जदि एही उपायटी को करिनियंती तो निश्चित भाବରେ आपणकर अଯଥା खर्च कम होइजिब एवं आपणकर धन रे मध्य वृद्धि हेबो। एहा व्यतीत आपणक कुंडली रे जदि कोनोसी प्रकारर ग्रह दोष रही थाए ताहा मध्य दूर होई जाय थाए। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा सेही वृक्ष मानक विषय रे। तो प्रथम वृक्षटी हेउची पारिजात वृक्ष जहाको कि आमे माने गंगशिउली बोली मध्य कहिथाउ। एही वृक्षटी अत्यंत गुणकारी एवं शुभकारी अटे कारण एही पारिजात वृक्षटी समुद्र मंथन समय उत्पन्न होइथिला। एहाकू स्वर्ग रे देवराज इंद्रंकर नंदन वनने स्थापन करा जायथिला
ଏବଂ ଏହାକୁ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପାରିଜାତ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ନିଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଜକୁ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ହୋଲି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗଛ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ପାରିଜାତ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ତେଲର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଳିପାରିବେ। ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଳିପାରିବେ। ତେବେ ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲବଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କହିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନରୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଲହୁଣୀର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପାରିଜାତ ଗଛରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ କଟି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କହିସାରିବା ପରେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ସାରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂରକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଲହୁଣୀର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ, ଭକ୍ତି ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ବିଷୟରେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ବେଲ ବୃକ୍ଷ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବେଲ ବୃକ୍ଷଟି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବେଲ ଗଛର ପତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବ, ଡାଳରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମୂଳରେ ବା ଚେରରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ହୋଲି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବେଲ ଗଛର ମୂଳରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପ କାହିଁକି ଜଳାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଉତ୍ତମ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଲି ଦିନ ଏହି ବେଲ ଗଛର ମୂଳରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାଇବେ। କାରଣ ଘିଅର ଦୀପକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଲହୁଣୀର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ହୋଲି ଦିନ ଆପଣ ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନେଇଥିବା କର୍ପୂରକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଜାଳିଦେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ସେହି କର୍ପୂର ଏବଂ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଦୁଦୁରା ଫଳକୁ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତେବେ ସଠିକ୍ ବିଧି ବିଧାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଦୋଷ କିମ୍ବା ରାହୁ କେତୁ ଦୋଷ ରହିଛି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇଯିବ।
ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କିମ୍ବା ନଜର ଦୋଷ ରହିଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ହୋଲି ଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ହୋଲି ଦିନ ଆପଣ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇନଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଦେବୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ବାସ ମଧ୍ୟ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ହୋଲି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି କ୍ଷୀର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ ତାହା ଯେମିତି ତାଜା କ୍ଷୀର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗାଈର କ୍ଷୀର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ନେଇ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସେହି କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଶ୍ରି ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ନେବେ। ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 3ଟି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଏହି 3ଟି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ ଛୁଇଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆସିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।